Good morning to all. Welcome back to your English class. Where did we stop the previous class? Don't you remember? Father Gilligan reached the sick man's house. What happened then? He knocked at the door and the sick man's wife opened the door. And the sick man's wife was embarrassed. Embarrassed means astonished. Albudapeda. When she saw Father Gilligan. Why? Why she was embarrassed? Because the previous night, Father had given the last sacrament, or before 1 hour, Father go there and gave the last sacrament to her dying husband. Realizing that God had sent one of his angels in priest shape, father knelt down to show his gratitude to God Almighty. Then, in fact, then at that moment, this father realized that it was an angel and not Father Gilligan. She did not know that. When Father heard about it, he knelt and he was overcome with grief. He was overcome with grief. Why? Because he failed to come and do his duties. And the man is dead. He knew that God had done a miracle by sending an angel to do his duty. Then, next stanza. Stanza 11 and 12. He who hath made the night so stars, for souls who tire and bleed, send one of his great angels down to help me in my need. He who is wrapped in purple robes, with planets in his care, had pity on the least of things, asleep upon a chair. Once more I will read. He who hath made the nights of stars, for souls who tire and bleed, send one of his great angels down to help me in my need. He who is wrapped in purple robes, with the planets in his care, had pity on the least of things, asleep on a chair. Here, he who hath made the nights of stars, the God has made the night of stars to comfort the souls that are tired and suffering. All the day, during the night, during the morning till evening, the souls are suffering from different things. And in order to console them, the night came. During the night time, the God is murmured to all the souls. എന്താ പറയുന്നത്? പകല് മുഴുവൻ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകളെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ എന്തിനാണ് രാത്രി വരുന്നത്? പകല് മുഴുവനുള്ള നമ്മളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസമായിട്ടാണ് രാത്രി കടന്നു വരുന്നത്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. He comforts the souls that are tired and suffering. ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? Send one of his angels to help me in my need. Father is thinking about that. God who is dressed in purple robes, taking care of the planet, who was taking care of the planet, had pity on me, a small creature. I am a small creature. And for such a small creature, the God had sent a priest to do his work as he was asleep on a chair.
At that time, when the God sent one of his angels, what did this father doing? He was asleep on a chair, unknowing about all this. He who hath made it the night of stars for souls who tire and bleed. What do these lines mean? He who hath made the night of stars for souls who tire and bleed. It means that God made the beautiful night of stars so that the tired and suffering people can find some rest and comfort. What do you understand about the character of Father Gilligan from these words? Had pity on the least of things. ആ ഒരു വരിയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫാദറിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവുന്നത്? It shows that Father Gilligan was very humble. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത്രയും നിസ്സാരനായ എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു ഏഞ്ചലിനെ പറഞ്ഞയച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. നിസ്സാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ. ഞാൻ തീരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല ഈ ലോകത്തിൽ. ഇത്രയും നിസ്സാരനായ എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു ഏഞ്ചലിനെ പറഞ്ഞയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. He considers himself the least of an unimportant being. But God had pity on him and sent his angel to do his duty. അവൻ നിസ്സാരനാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് പ്രശ്നമല്ല. എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണില് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്. നമ്മളുടെ ചിന്താഗതി പോലെ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് വലിയവനാണെന്ന് കരുതുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫാദർ എന്താ കരുതുന്നത്? എത്രയും നിസ്സാരനായ ഞാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരനായ എന്നെ പോലും ദൈവം കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നു. Here, a number of images in the poem to provide a sensory experience to the readers. Visual images, just like that. You can find out visual images from the poem. Then, what is the name of the poem? The Ballad of Father Gilligan. What is a ballad? Nadodipaattu. Ballad. The poem is in the form of a ballad. What is a ballad? Ballad is a poem or song narrating a story in short stanzas. അല്ലെ, ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഒരു പാവം ഫാദറിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബലാഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്, ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റാൻഡുകളായി ഒരു സ്റ്റോറി വിവരിക്കുക. ബലാഡ്സ് ആർ യൂഷ്വലി മ്യൂസിക്കൽ ആൻഡ് ഡ്രമാറ്റിക്. അല്ലെ, കുറെ അധികം സംഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ട് അതില്. ഡ്രമാറ്റിക് ആയിരിക്കും, മ്യൂസിക്കൽ ആയിരിക്കും, കേൾക്കാനും സുഖമുള്ളതാവും. What are the features that make this poem a typical ballad? This poem takes a ballad form, usually sung with a regular short stanzas that tell a story. അതാണ് ഒരു ബലാഡിന്റെ മുഖമുദ്ര. ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റാൻസകൾ അതിലെ ഒരു കഥ വിവരിക്കുന്നത്. It has more religious content than most of Yeats' poem. W.B. Yeats, the author of the poem. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈറ്റ്സിന്റെ ഒരുപാട് കവിതകളിലൊന്നും റിലീജിയസ് ആയിട്ടല്ല, ഇവിടെ കണ്ടന്റ് റിലീജിയസ് ആണ്. Some of the prominent features that make this poem a typical ballad are എന്തൊക്കെയാണ്? Its narrative, folksy, musical and dramatic. ഇത്രയും ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഒരു ബലാഡിനുള്ളത്. അതെല്ലാം ഈ പോയത്തിന് ഉണ്ട്. It begins abruptly without any prelude. Prelude means ആമുഖം. യാതൊരു ആമുഖവും കൂടാതെ, ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കൂടാതെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു തുടക്കം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാദറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആദ്യം. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ബലാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ തുടങ്ങുക. Without any prelude, which is a typical of a ballad. It is also stanzaic in structure, with 12 stanzas of 4 lines each. 12 stanzas of 4 lines each. 12 സ്റ്റാൻസകൾ ഉണ്ട്. 4 ലൈനുകളാണ് ഓരോ സ്റ്റാൻസയിലും.
ഉള്ളത്. അതിനൊരു പ്രത്യേക പേരാണ് പറയാ. Do you know that name? നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിയില്ല. ക്വാഡ്രെയിൻ എന്ന് പറയും. ക്വാഡ്രെയിൻ എന്താണ്? 4 വരികളുള്ള സ്റ്റാൻസ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ക്വാഡ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. In each stanza, the first and the third lines do not rhyme. ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ലൈനുകൾ ഒരിക്കലും റൈമിംഗിൽ ആയിരിക്കില്ല. എന്നാൽ but second line rhymes with the fourth line. നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ, റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് വരുന്നുണ്ടോന്ന്. ഒന്നാമത്തേലും മൂന്നാമത്തേലും വരിയുടെ അവസാനം റൈമിംഗ് വേർഡ്സ്. എന്താണ് റൈമിംഗ് വേർഡ്സ്? 2 ലൈനിന്റെ അവസാനം ഒരുപോലെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡുകൾ വരിക. ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ലൈനിന് റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ഇല്ല, പക്ഷെ രണ്ടാമത്തേനും 4ാമത്തെ ലൈനിനും അവസാനം റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. Then what is the rhyme scheme of the poem? Rhyme scheme of the poem. ആദ്യത്തെ വരിക്ക് റൈമിംഗ് വേർഡ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എ എന്ന് കൊടുക്കുക. രണ്ടാമത്തേത് ബി ആണ് വരുന്നത്. 4ാമത്തെ ലൈനും 2ാമത്തെ ലൈനും റൈമിംഗ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ 4ാമത്തെ ലൈനിനും നമ്മൾ ബി കൊടുക്കണം. ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും റൈമിംഗ് അല്ല. ഒന്നാമത്തേന് എ കൊടുത്തു, 2ാമത്തേന് ബി കൊടുക്കുക. അപ്പൊ 4ാമത്തെ ലൈനില് ബി തന്നെ വരും. 3ാമത്തെ ലൈനിൽ നമ്മൾ സി എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് വരും? എ ബി സി ബി. എഴുതി നോക്കുക, അപ്പൊ മനസ്സിലാവും കേട്ടാ. എ ബി സി ബി. That is all about this poem. Then I once again told you, I have told you in the previous class, you have to write down the question answers from this online class or YouTube class. You have to review it many times. You can find it out. Then we are entering to the next lesson. What is the next lesson? The danger of a single story. The danger of a single story by Chimamanda Ngozi Adichie. Chimamanda Ngozi Adichie. That is the name of the author. A Negro woman. Then here Adichie begins by telling a story about what she would write about as a child. In her childhood itself, she would write stories that were similar to the foreign stories, which contained white-skinned children with blue eyes. Nothing like her. Until she found African stories and realized that people like her could be in stories. If we hear or read about a part of the world, we to perceive that of the world as the stories describe these places. Those we receive make us feel certain emotions like pity towards the people who live in those places. Adichie gives an account of experience about a single story which she heard. The debates about, when she heard the debates about immigration in United States. നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കേൾക്കുകയോ വായിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കഥകളിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്ന പോലെയാണ് ലോകത്തിലെ ആ ഭാഗം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുക, അല്ലെ? നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയുമ്പോൾ അത് അയാൾ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ അയാൾ ഇപ്പൊ ചീത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അറിയുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു ചീത്ത ആളാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതും. പക്ഷെ നല്ല ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അറിയുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനും പൂർണ്ണമായും നല്ലവനാവാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മൈനസ് പോയിന്റ് എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവും. അതുപോലെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഒരു സാധനത്തിന്റെയോ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെയോ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിലും നല്ലതും ചീത്തയും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ കഥകളിൽ നിന്ന് അറിയുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയുന്നവയല്ല.
നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് എന്തറിഞ്ഞോ അങ്ങനെയാണ് ആ രാജ്യം എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. ആ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. ആ വായിക്കുന്ന ബുക്കിൽ എന്താ ഉള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡം, അനാക്കോണ്ട, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്? നമ്മൾ കാണുന്ന സിനിമകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ബുക്കുകളോ ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചായാലും ഏതൊരാളുകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ രാജ്യത്തെ മുദ്ര കുത്തും, അത് ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന്. അപ്പൊ വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. കഥകളെ വിവരിക്കുന്ന പോലെയല്ല, ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ കഥകളിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ഇവിടെ എന്താണ്, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ കുടിയേറ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളാണ് അവർ കേട്ടത്. ആ ഒരു ഒറ്റ കഥ മാത്രമേ അവർ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. കുടിയേറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാതും ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? കുടിയേറി പോവാണ്, വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് ഇമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. Immigration in America equal to Mexicans who were sneaking across the border. Sneaking means നുഴഞ്ഞു കയറുക, നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? Sneaking across the border. When she visited United States, she was a bit surprised to see Mexican differently than the immigrants that America talked about. അമേരിക്ക എപ്പോഴും മെക്സിക്കൻ ഇമിഗ്രൻസിനെ കുറിച്ച് തീരെ പാവപ്പെട്ടവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അത്തരത്തിൽ എഴുതിയ ബുക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക മെക്സിക്കൻസ് അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ്, എല്ലാവരും പാവപ്പെട്ടവരാണ്. അമേരിക്കയിലെ കുടിയേറിപ്പാർപ്പ് അതിർത്തിയിലൂടെയുള്ള നുഴഞ്ഞു കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെക്സിക്കോക്കാർക്ക് സമാനമായി അവർ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അമേരിക്ക പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി മെക്സിക്കോക്കാരെ കണ്ടപ്പോൾ, അമേരിക്ക പറഞ്ഞ മെക്സിക്കോ അല്ല മെക്സിക്കോ, ശരിക്കും അവിടെ സന്ദർശിച്ചപ്പോഴാണ് എന്താണ് അമേരിക്കക്കാർ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അവിടെ ആളുകളുണ്ട് എന്ന് ഇവൾക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അവൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്നാ പറയുന്നത്. She then goes to stay there and started to say how people to say one thing and one thing only over and over again. ഒരാളെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീത്ത വശം പറയുമ്പോൾ ചീത്തത് മാത്രം പറയാ, നല്ലത് പറയുമ്പോൾ നല്ലത് മാത്രം പറയാ. നല്ലത് മാത്രം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയാൾ നല്ല ആളാണ്, പക്ഷെ അയാളിൽ ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. എല്ലാ വശങ്ങളും അറിയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചോ ഒരു മനുഷ്യരെ കുറിച്ചോ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. That is what they become. ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയുക, ആ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിത്തീരുകയാണ്. This is the consequence of single story about a person, place or issue. ഒരാളെ കുറിച്ചോ ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചോ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചോ പറയുമ്പോ ഒരു കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുക, അതല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത വശം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല വശം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നന്നായി ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. എ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി, അതാണ് ആ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. എ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ഓൾസോ റോബ്സ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് എംഫസൈസ് ഹൗ ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ ആർ. എന്താണ്, ഒരു ഒറ്റക്കഥ ആൾക്കാരുടെ അന്തസ്സ് കവർന്നെടുക്കുകയും ആൾക്കാരെ എത്ര വ്യത്യസ്തരാണെന്ന് ഊന്നി പറയുകയും ചെയ്യും. By engaging with all stories of a person, place or issue, the trap of a single story can be avoided. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ട്രാപ്പ് ഒഴിവാക്കാം? By engaging with all stories of a person. ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ എല്ലാ വശങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയും.
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചായാലും ഒരു ഇഷ്യൂനെ കുറിച്ചായാലും നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മാത്രമേ പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. Adichi could have looked at the Mexican and US. എന്താണ് അതിച്ചി കുടിയേറി പാർപ്പിന്റെ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് മെക്സിക്കോക്കാരുടെയും US-ന്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ആദ്യം നിരീക്ഷിക്കാമായിരുന്നു അവൾക്ക്. എങ്കിലേ ഈ വൺ സൈഡ് സ്റ്റോറി അല്ലാതെ ആകുമായിരുന്നു. ഈ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി മാത്രം അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തില് ആയത്. സോ ഷി വുഡ് ഹാവ് ബാലൻസ് ദ സ്റ്റോറീസ്. അങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഷി കുഡ് balance the stories and not fallen into single story trap. As single story makes the differences in people stand out. Stand out means uyarthi kanikka. Single story എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നതാണ്, ഒരാളുടെ ഒരു സ്വഭാവം മാത്രം ഉയർത്തി കാണിക്കുക. And the single story is an incomplete description. Single story എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. ഇവിടെ അതിച്ചി ചെറിയ പ്രായത്തില്, വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കഥ എഴുതാൻ തുടങ്ങി, അല്ലെ സോറി അവളുടെ എഴുത്ത് തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എഴുതാൻ പ്രായമായപ്പോൾ തൊട്ട് അവൾ എഴുതി തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊരു പക്ഷെ എക്സാജറേഷൻ ആയിരിക്കാം. അവളുടെ അമ്മ എപ്പോഴും പറയുന്നു എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ അവൾ ഇങ്ങനെ നോവലൊക്കെ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. അത് സ്വന്തം മക്കളെ കുറിച്ച് അമ്മമാര് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ്. ഇവിടെ അവളുടെ വീട്ടിലൊരു കുട്ടി വേലയ്ക്ക് നിന്നിരുന്നു. ആ കുട്ടിയെയാണ് അവൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് അവൾക്ക് വേറൊന്നും അറിയില്ല. അമ്മ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ കുട്ടി വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ ഇവിടുത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പച്ചക്കറി, അരി, തുണികൾ ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തയക്കും. കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ പാവങ്ങളായതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇവള് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോ, പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോ അമ്മ എപ്പോഴും പറയും, ഫിദെ എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേര്, വീട്ടില് വേലയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ പേര്. പറയും ഫിദയുടെ ഫാമിലിയിലൊക്കെ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് അവര്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം വേണ്ടാതെ കളയാൻ പാടില്ല എന്ന് എപ്പോഴും പറയും. അപ്പൊ ഇവൾക്ക് ആകെ ഒരു കഥ മാത്രമേ അവനെ കുറിച്ച് അറിയുള്ളൂ, ഫിദയെ കുറിച്ച് അറിയുള്ളൂ. എന്താ അറിയുന്നത്? വളരെയധികം ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഫിദയുടെ ഫാമിലി എന്ന് അവൾക്കറിയാം. അത്ര മാത്രമേ അവൾക്ക് അറിയുള്ളൂ, ആ വൺ സൈഡ് സ്റ്റോറി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ മനസ്സില് ഫിദയുടെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രമാണ് പതിഞ്ഞത്. വീണ്ടും അവളൊരു ദിവസം അമ്മയുടെ ഒപ്പം ഫിദയുടെ വീട്ടിൽ പോവാണ്. വീട്ടിൽ പോയപ്പോ അവിടെ ഫിദയുടെ ബ്രദർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ്, ഓല കൊണ്ട് നെയ്ത ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് കണ്ടു. അവൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവള് വേറെ എവിടെയും കാണാത്ത കഴിവ് അവിടെ കണ്ടപ്പോ എന്താണ്, അപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഫിദ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയൊന്നും അല്ല, മറ്റനേകം കഴിവുകൾ അവർക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ബോധം അവൾക്ക് അപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത്. അതുപോലെ അവളുടെ യങ്ങർ ഡേയ്സില് അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും നല്ല ജോലിക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ബുക്കുകളാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് ഓതേഴ്സിന്റെ ബുക്കുകളാണ് ഇവൾക്ക് വായിക്കാൻ കൊടുത്തിരുന്നത്, നോവൽസും ഒക്കെ. അതില് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ മാത്രമേ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ വിചാരം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവുന്നതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കക്കാർക്ക്, ഇവൾ ആഫ്രിക്കക്കാരിയാണ്, എന്നിട്ടും അമ്മ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നത് മറ്റേ ആഫ്രിക്കക്കാരുടെ ബുക്കുകളൊന്നും അത്ര സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒരു സീസൺ അല്ല. ഇവള് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അത് വായിച്ചത് കൊണ്ട് ഇവള് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അവളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഇംഗ്ലീഷുകാരായിപ്പോയി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല ബ്ലൂ ഐസ്, വെളുത്ത ആളുകൾ, അവരെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അവൾക്ക് അറിയുള്ളൂ. കാരണം വായനയിലൂടെ അവൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അത്തരം ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ്. Then now it is time to wind up. In the next class
we will start the new lesson. Till then, bye.